व्यूअर्स फिर दोबारा थोड़ा स्वागत है प्रोग्राम सच्चे सच विच जी। डॉक्टर साहब साडी अगली ईमेल पैरिस फ्रांस तो बीबी गुरदर्शन कौर सीबिया जी दी है। इन्हां नूं प्रोग्राम सच्चे सच बहुत चंगा लगता है, खास तौर पर हिस्टरी सैक्शन और अध्यात्मक सैक्शन। इन्हां दा सवाल है कि जिवें बाकी धर्मां वाले अपने अपने धर्म के प्रचार लई अड्डी चोटी का जोर लाते हैं, असी एवें क्यों नहीं करते। यूरोप विच इस्लाम का काफ़ी प्रचार हो रहा है। ईसाई मिशनरी अड अड तरीक़िਆਂ ਨਾਲ अपनी ईसा मसीह की गल करते हैं, पर साडा सारा जोर पहला गुरुद्वारे बनाउण ते फिर गुरुद्वारिਆਂ ਦੇ प्रबंध ਲਈ झगड़े करन ते लगता है। असी गुरुद्वारिਆਂ चों बाहर निकल के कदों सिੱਖੀ ਦਾ प्रचार करांगे जी। डॉक्टर साहब भैन जी गुरदर्शन कौर सीबिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने पैरिस फ्रांस तो सानू याद किया जी। उन्होंने साडा इतिहास सैक्शन और अध्यात्म सैक्शन जिहड़ा कि थॉट फॉर द डे हुंदा है जी बहुत चंगा लगता है। उस लिए भी असी शुक्रगुजार हैं। असी सगों हमेशा ही ये जानना चाहते हैं अपने दर्शकों तो जी कि सानू सुझाव देण कि असी होर की इंप्रूवमेंट प्रोग्राम दे विच कर सकते हैं जी। हालांकि एक सुझाव पिछे जे आया सी कि इतिहास सैक्शन तुहाडा थोड़ा जिहा लंबा हुंदा है, उसनूं थोड़ा जिहा छोटा कर लो। मैं उन्होंने यही कहा सी, मैं कहा जी कि साडे कौम च पढ़न लिखण दा तां शौक नहीं है, पढ़न दा खास तौर ते जी। सो यही साडे कोल एक अपॉर्चुनिटी है जिहदे राहीं असीं सिर्फ सिख इतिहास ही नहीं जिहड़ी ग्लोबल हिस्टरी है, वर्ल्ड हिस्टरी है, उन्होंने भी असी इस लिए नाल रखा है ताकि साडे व्यूअर्स नूं ये एहसास होए कि जदों सिख हिस्टरी पंजाब च जो चल रहा सी जी ते रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड च उस दिन की चल रहा सी। जी जी। और कईयां ने सानू प्राइवेट कॉलां करके कहा है कि जी ये रिमार्केबल है भी जदों तुसीं वर्ल्ड हिस्टरी बयानदे हो और उहदी तुसीं सिख स्पिन भी दिंदे हो भी सिखां नाल किवें रिलेट हुंदा है जी ते साडे सामने सारा 5 सदियां दा इतिहास सिर्फ पंजाब दा ही नहीं ग्लोबली भी आ जाता है कि कित्थे टाइपराइटर जिहड़ा है वो पेटेंट हो रहा है, कित्थे बिजली का बल्ब जग रहा है, कित्थे सिविल वॉर का गैटिसबर्ग हो रहा है तो साडे की हो रहा है भी तुहाडे इस दोनों के कंबीनेशन नाल असीं जिहड़ा है इतिहास या कुल मनुखता की एक सांझ महसूस करते हैं जी। सो इसी तरह जिहड़ा साडा अध्यात्म सैक्शन है असीं बहुत सारियां ईमेल्स या फोन कॉल जिहड़ियां आउंदियां वो नहीं पढ़ते जिहड़ियां बहुत शलाघा वालियां हुंदियां जी सो बहुत सारियां दा ये ख्याल है कि भी बेशक उहदा साडे कोल 6 ਜਾਂ 7 मिनट का सैगमेंट हुंदा है जी पर 6 ਜਾਂ 7 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਸਾਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘੰਟਿਆਂ ਬਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਖੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤੱਤ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਔਰ ਈਸਾਈਅਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ जी ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਐਂਟੀ ਇਸਲਾਮ ਵੇਵ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਉਸ ਧਰਮ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਿਚਲੀ ਟਰੂਥ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕੰਸਰਨ ਹੈ कि भी असी गुरुद्वारा साहब बनाते हैं बड़े खूबसूरत, पहला तो सारा सरमाया उहदे ते लाने जी फिर गुरुद्वारा मैनेजमेंटा आ जांदियां फिर जज्जां दे कोल जाके खलोंदे वकीलां दे उत्ते सरमाया लांदे जी जी कि जी कमेटी किहदी होए ते सिक्खी दा प्रचार किहने करना है। ये तो बाहर निकल के करन दी गल करदे ने। मैं तो बहुत वार अपने हवाले नाल ही गल करदा भी असी तो अपने बच्चे बच्चियां नूं सिक्खी दे दायरे च नहीं लिया पा रहे जी क्योंकि वक्त नहीं है, दो जॉबां दे विच असीं लगे हुए हैं और ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹ ਅਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਡ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੇ ਪਕਵਾਨ ਪੱਕੇ ਨੇ जी ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ
ਕੇਕ ਸਰਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਕੇਕ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਵ ਹੁੰਦੇ। ਜੀ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਨ ਵੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ, ਜੀ ਰਾਗੀ ਆਏ, ਬੁਲਾਰੇ ਆਏ, ਬੋਲੇ, ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਜਾਂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮੈਟ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਦੀਵਾਨ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਂਪ ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧਰਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੈ, ਜੀ ਉਹ ਬੜਾ ਯੂਨੀਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਰਨ ਦਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਮੋਰਮਨ ਨੇ, ਹਾਲਾਂ ਉਹ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਈਸਾਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਹਰ ਮੋਰਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਮਾਈਲੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸਮਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਥਾਂ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦੂਜਾ ਜਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਹੁਣ RSS ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੈਗੇਟ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਣਦਾ ਕਰਨਾ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਹੋਣਗੇ, ਵਰਕਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ RSS ਦੇ ਲਈ। 12-12, 14-14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ। ਜੀ ਸੋ ਇੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਹੋਏ, ਇਸਲਾਮ ਹੋਏ, ਜੀ ਇਹ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਲਿਆਓ, ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੰਨ ਮਿਲਦਾ। ਜੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁੰਡੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੇ, ਜੀ ਉਹ ਸਾਧਨ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਮੈਸੇਜ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਯੁਵਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਸਪੀਚ ਬੜੀ ਲਾਜਵਾਬ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਕੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੇਰਾ ਤੋਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਖੜਾਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਵੀਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਯਾਦ ਫਰਮਾਇਆ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਰਿਟਾਇਰਡ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 1988 ਚ ਸਟਾਕਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਬਿਰਧ ਉਮਰ ਚ ਨੇ, ਸਰੀਰਕ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਪ ਉਹ ਗੁਣਵਾਨ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਮਨ ਭਾਵਦੀ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ,
ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ 1 ਘੰਟਾ ਦੇਖ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ। ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੇ ਸਾਡੇ ਥੋੜੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗਨੀਮਤ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ 1 to 1 ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਟੀਵੀ 84 ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਜੀ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।